بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم عربی زبان سیکھنے کا کورس ہم شروع کیا ہوا ہے۔ سبق نمبر 5۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد اور اس کی مشقیں حل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عربی زبان بول سکیں گے، لکھی ہوئی پڑھ سکیں گے یا لکھ سکیں گے یا سمجھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ تو الدرس الخامس، الدرس الخامس، یا یہ اس میں جو ہے نا آپ لفظوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 32، سبق نمبر 5، عربی کا معلم حصہ اول، الدرس الخامس، وحدت و جمع۔ ٹھیک ہے، وحدت و جمع۔ نمبر 1، تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے: واحد یا مفرد، ٹھیک ہے، جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجل ایک مرد، تثنیہ جو دو پر دلالت کرے جیسے رجلانی دو مرد، آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا رجل فعل فعلا، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کے وزن پر آتے ہیں رجلانی، ٹھیک ہے۔ الف اور نون بڑھانے سے یہ جو ہے نا رجل سے رجلانی ہو گیا، دو مرد ہو گئے۔ اور جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجال دو سے زیادہ مرد۔ نمبر 2، واحد کے آخر میں الف، ٹھیک ہے، اور نون، آنی آنی حالت رفع میں دیکھو سبق نمبر 2 تا 10، ٹھیک ہے، یا آئینی حالت نسبی و جلی میں دیکھو سبق نمبر 2 تا 10، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 کا 10واں جو حصہ ہے اس میں دیکھیں، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو پچھلی ویڈیو میں دیکھیں۔ بڑھانے سے تثنیہ ہو جاتا ہے جیسے ملکن ایک بادشاہ، ملکانی یا ملکینہ ملکینی دو بادشاہ، اسی طرح ملکتن سے ملکتانی یعنی یا ملکتینی۔ تھوڑا بہت آپ کے پاس صرف کا علم ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تنبیہ: صرف نحو کی مروجہ کتابوں میں آنی اور عینی نہیں لکھتے بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں: الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، الف ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، اور نون مکسور، نون کے نیچے دیکھیں نا مکسور ہے یہاں دونوں حالتوں میں، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا: آنی آئینی، ٹھیک ہے، اور آئینی کے تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آنی، ٹھیک ہے، آنی اور آئینی کہہ سکتے ہو۔ اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی طرح تلفظ کر لیا کرو، آنی عینی۔ نمبر 3، جمع 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، جمع سالم، الجمع السالم، جمع مکسر، الجمع المکسر، تو توڑی ہوئی جمع، ٹھیک ہے۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مذکر جس کے آخر میں اونا، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہو، یا اینا حالت نسبی و جلی میں ہو، بڑھائیں جیسے مسلم ایک مسلمان مرد سے مسلمون اونا بڑھایا ہے، واو اور نون، اور پیچھے ہم نے رفع حالت میں، یہ مسلمین حالت نسبی و جلی میں، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث جس کے آخر میں آتن، ٹھیک ہے، آتن حالت رفع میں، یا تا اتن حالت نسبی و جلی میں بڑھایا جائے جیسے مسلم سے مسلمات یا مسلماتن۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر تبدل ہو جاتا ہے، جیسے نہرن سے انہارن، ٹھیک ہے، انہارن، رجل سے رجال، وزیر سے
वज़राउन, किताबुन से, कुतुबुन, खशबुन से, खशबुन लकड़ी को कहते हैं, खुशबुन, ठीक है, वगैरह। जमा मुकस्सर का मुफस्सल बयान सबक नंबर 9 में होगा। तनबीह, तनबीह नंबर 2, बाज़ अस्माए मुअन्नस की जमा सालिम मुज़क्कर की तरह भी आती है। मसलन सनतुन बरस की जमा सालिम सिनूना या सिनीना होती है। कभी सना वातुन भी, ठीक है। तो आगे जो है नाम पढ़ते हैं। तनबीह नंबर 3, याद रखो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है वो नून इराबी कहलाता है। जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है वो नून इराबी कहलाता है। सबक नंबर 2 में और हिस्से 10 में देखें, पिछले कोर्स की वीडियो में, इस कोर्स की पिछली वीडियो में। नंबर 4, बाज़ अस्मा वाहिद की सूरत में होते हैं लेकिन एक जमात पर बोले जाते हैं, उनके वाहिद के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए कि दर हकीकत जमा नहीं है। ऐसे इसम को इसम जमा कहते हैं, जैसे कौमुन कौम, रहतुन गिरोह जमात। इबारत में इनका इस्तेमाल अमूमन जमा की तरह होगा, जैसे कौमुन सालिहूना, ठीक है, कौमुन सालिहूना। नंबर 5, तीसरे और चौथे सबक में तुम पढ़ चुके हो एराब, तारीफ, तनकीर और तज़कीर, तानीस, ठीक है। क्या क्या पढ़ चुके हो? एराब, तारीफ। तीसरे सबक में क्या क्या पढ़ चुके हो? एराब, तारीफ और तनकीर, तज़कीर और तानीस में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। याद है ना आपको? अब ये भी याद रखो कि वहदत तस्निया व जमा में भी सिफत को अपने मौसूफ के मुआफिक होना चाहिए, जैसे कि आने वाली मिसालों से तुम समझ लोगे। लेकिन जबकि मौसूफ गैर आकिल की जमा हो, ख्वाह मुज़क्कर हो ख्वाह मुअन्नस हो, तो सिफत अमूमन वाहिद मुअन्नस होती है, अगरचे बाज़ औक़ात जमा भी होती है। चुनाचा अय्यामुन मादूदतुन, मादूदतुन गिने हुए दिन भी कहा जाता है। पहले सिफात में आया अय्याम मादूदा, गिने हुए दिन भी कहा जाता है। और अय्यामुम मादूदातुन, ठीक है, भी है कुरान मजीद में। सिलसिला अल्फाज नंबर 3, अल आती आइंदा आने वाला, आयतुन, ठीक है, निशानी निशान कुरान की आयत, बय्यिनतुन ज़ाहिर खुली हुई, अल जारिया अल जारी रवां बहने वाला। अमूमन इंसान को आकिल कहते हैं, नेज़ जिन और फरिश्तों का शुमार अक्ला में है, बाकी मखलूक गैर आकिल मानी जाती है। अलमाजी गुज़श्ता, हारतुन महल्ला, खादिमुन खिदमतगार नौकर, खब्बाजुन नान बाई रोटी पकाने वाला, ठीक है, खय्यातुन दर्जी, ताबानुन थका मांदा, ठीक है, ज़अलानुन नाखुश नाराज, शहरुन महीना, कसलानुन काहिल सुस्त, लाइबुन खेलने वाला, लामिउन चमकदार, मसबूतुन खुशदिल, मुहतजिदुन मुजतहिदुन मेहनती चुस्त, मुसन्नदुन सहारा लगाए हुए, मशगूलुन मशगूल मसरूफ, मुज़लिमुन अंधेरा करने वाला, ठीक है, मुअल्लिमुन सिखाने वाला उस्ताद, मुनीरुन रोशन करने वाला, नज्जारुन बढ़ाई, ठीक है। आगे इसकी मशक करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिर में। आप इन अल्फाज को, सिलसिला अल्फाज को लाजमी याद रखें, ताकि जो है ना ये आगे मशकों में हम इस्तेमाल करेंगे, इनसे काम लेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।